पर पद पद गाओ पर। हाँ दादा। एक वीडियो ऑन कर एक मिनट। ओ नहीं था। ओके पद गाओ। ओके हाँ दादा, स्टार्ट कर ही दो। यस। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे। अम्बालाला भीतर दादाजी विराजे, उन्हें जो पहचाने जो चाहे वह पाले। ज्ञान हमारी प्यास है, केवल सत्य भूख है, कुर्बानी कुरान है, आत्म रामी सुख है। हम सभी एक है, सच आजादी पाना है, ना किसी से लेना है, शांति से ही जीना है। जब कल्याणी भाव है, शुद्धात्मा ही लक्ष्य है, मोक्ष आनंद ध्येय है, सच्चिदानंद व्याप्त है। प्राणों से भी प्यारे है, भोले भाले दादा है, सारे जग से नाता है, सीधे साधे दादा है। सपनों में हमें आते हैं, नींद से हमें जगाते हैं, निर्मल शुद्ध संस्कार से हरदम हमें हंसाते हैं। चरणों में झुककर हम बंधन मुक्त होते हैं, अक्रम ज्ञानी विज्ञानी ये मुक्ति सुख देते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट, सो टच का सोना है, दो अक्षर का नाम है, दिए दिए दादा है। दादाजी के नाम से काम अपना होता है, जीवन नैया चलती है, दुनिया अपना होता है। जिन्हें मोक्ष चाहिए उनके लिए आए हैं, उधारी कल युग में बैरर चेकबुक लाए हैं। कोट टोपी वाले दादाजी हमारे, हम है तुम्हारे, नमस्कार हमारे, नमस्कार हमारे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बिहारी आनंद जी अनम्यूट करो। जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी। जय सच्चिदानंद। त्रिमंत्र बोलाओ प्लीज। हाँ। उत्तर।
વ્યાયામજી હા ત્રિમંત્ર બોલાવો. હા બોલાવો. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ્વ સાહુણમ, નમો લોહે સવ સાહુણમ, ऐसो पंचन मुक्कारो, એસો પંચન મુક્કારો, સવ્વપાવપણાસણો, સૌ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવ્વીસીમ, મંગલાણં ચ સૌવે સિમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ જય શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પર डेली प्रेयर. हाँ, हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगा, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता से जी हाँ, हेल्प करो. हे दादा भगवान, मैं अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया मुझे इस संबंध में अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय और केम सच्चिदानंद। भूली जाओ, भूली गया छे? दादा जरा तो ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना तीर्थ. हाँ दादा गोटे चढ़ी गया। हे दादा तीर्थ भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतर आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो जाए। सच्चिदानंद। કેમ આટલું બધું ફાસ્ટ બોલ્યું? બધી ખબર પડી શું બોલ્યો? हाँ હા, મને પ્રાર્થના એકદમ સ્વપ્ન શાંતિથી બોલવાની, એકદમ શાંતિથી. આવી રીતે પ્રાર્થના બધા બોલાય. પાછા બોલો, ધીમે રહીને બધા શબ્દ એકદમ સાંભળાય એવા. શાંતિથી મોટા અવાજે બોલ, શાંતિથી. हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का ધીરે मैं ધીરે दृढ़ ધીરે निश्चय ધીરે, करता हूँ। અભી બી ધીરે आप मुझ पर બોલવાનું, ऐसी જોરથી બોલવાનું, જોરથી, સ્પીડ ઓછી. आप मुझ पर ऐसी हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो अंतराय आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करता हूँ। आप मुझ पर ऐसी कृपा करें जिससे मेरे पढ़ाई दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। जय सच्चिदानंद। યાદ એટલે શાંતિજી જો કે મને કઈ અંતરાય આવે છે તરત ખ્યાલ આવવો જોઈએ કે ઓ મારે મેથમાં આવું થયું એટલે દાદાને ખ્યાલ પડે કે તમને મેથમાં પ્રોબ્લેમ તે જ ખબર પડી. हाँ એટલે આ બધા શબ્દો તારા વિચારવા જયારે આપણો પ્રોબ્લેમ થાય ને ત્યાં આગળ એટલે દાદાને ખબર પડે આ બધું. ઓકે.
ચાલો જીયા, એ દાદા ભગવાન. हे दादा भगवान, એ દાદા દાદા ભગવાન, ભગવાન, हम हैं आपके बच्चे, હમ हम હે हम हैं આપકે आपके બચ્ચે, बच्चे, दिल के हैं सच्चे, દિલ दिल કે के હે हैं सच्चे, સચ્ચે, फिर भी है कच्चे, फिर भी फिर है भी कच्चे, है कच्चे, काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम काम करेंगे करेंगे अच्छे 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 अच्छे। अच्छे। और पर सच्चिदानंद। पर सेपरेशन प्रेयर। હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો, પર્વ જુદો છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો, પર્વ રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો, પર્વ ટેમ્પરરી છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચિદાન. બિહારી આનંદજી, હમણાં આપણે ટોપિકોમાં ચાલી રહી છે કે સુતા પ્રેયર પ્રેયર કરવાની, જેને જ્ઞાન લીધું છે ને જ્ઞાન નથી લીધું એને બે જુદી પ્રેયર છે. અને પછી સવારના ઉઠીને શું એક્સપિરિયન્સ થાય છે ને આખો દિવસ પછી એમાં કંઈક એક્સપિરિયન્સ થાય છે કે નહીં. અને બીજું કે ભણતી વખતે ચિત્ત આગુ પાછું થાય છે. તો શુક્રવારે અમને કહેલું કે તમને ચિત્ત આગુ પાછું થાય તો થોડો ઊભા થવાનું, બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝ કરી અને પાછું બેસશો તો ચિત્ત પાછું ઠેકાણે આવશે. અને ફોન નું લિમિટેશન રાખો. અત્યારના ભણવામાં બહુ સિરિયસ છે એટલે દિવસમાં નક્કી કરો કે હું આટલો જ ટાઈમ ફોન જોઈશ, બાકી નહીં જોવાનું. ઓકે, બરાબર જીયા? ઓકે, બોલો તમે શું કર્યું આ વીકેન્ડમાં? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. આ વીકેન્ડમાં શુદ્ધાત્મા મતલબ હું શુદ્ધાત્મા છું એવું બોલતા બોલતા સુઈ ગયા હતા. તો સવારે મતલબ પ્રતિક્રમણ કશું બી ભૂલ થાય તો પ્રતિક્રમણ થઈ જતા હતા, અને સવાર ઉઠીને જ પપ્પા મમ્મી અને તીથુમાં શુદ્ધાત્મા બી દેખ્યા હતા. ઓકે, અને ભણવામાં તો ભણવામાં ડિસ્ટ્રેક્શન આમ મતલબ ફોનનું થાય તો મતલબ ફોન લેવા જવું ને તો પછી તરત ઊભી થઈને પાછું મૂકી દઉં, તો પછી ફોનનું બી ડિસ્ટ્રેક્શન નતું થતું. એ પછી ફોન શા માટે સાથે રાખો છો? એટલે દાદા મારે ઓનલાઈન ક્લાસીસ હોય તો ફોન જોડે રાખવો પડે છે, કેમ કે પેલું નેટ જોઈન કરેલું હોય તો એટલા માટે. ના ના, એ જ્યારે રાખો તો એ બરાબર છે, પણ જ્યારે તમારો સ્ટડી કરો ત્યારે કેમ રાખવો પડે? હા, હે, ત્યારે તો યુ હેવ ટુ ડિપોઝિટ બીજી રૂમમાં મમ્મી પાસે. હા, ઓકે, એ તો યુ હેવ ટુ મેનેજ ફોન. અધરવાઇઝ દીપકાનજી અને આપણે એમને શું કહેલું કે એ બહુ ખરાબ ડિસ્ટ્રક્શન છે સંતોષ આનંદજી, વેરી બેડ ડિસ્ટ્રક્શન. ઓકે, એટલે આ હા તમે દાદા. નોટ કરજો આ ત્રણેય વસ્તુનું. અને ચીતમાં જ કેવું રહ્યું? હા, ચિત્ત મતલબ જ્યારે ભણવા બેઠી હતી તો ચિત્ત બરાબર ઠેકાણે જ હતું, અને એક બે વાર ભટક્યું હતું તો હું ઊભી થઈને પછી થોડી એક્સરસાઇઝ કરી દીધી હતી તો પાછું ઠેકાણે થઈ ગયું. ઓકે, વેરી ગુડ. તીર્થ? હા, જય સચ્ચિદાનંદ. મેં રાતે શુદ્ધાત્મા જોતા જોતા સુયો તો તેથી સવારે સવારે પછી મેં મમ્મીના અંદર શુદ્ધાત્મા જોયા હતા, અને પપ્પા હતા નહીં એ વખતે, ત્યારે એટલે મમ્મીના અંદર અને દીદીના અંદર શુદ્ધાત્મા જોયા હતા. અને ઓકે, ભણવા બેસ્યો ત્યારે ચિત્ત આગુ પાછું થઈ જતું હતું. તો શું કર્યું? શું? શું એન્ડ કર્યું? દાદા ચિત્ત આખું પાછું જ કર્યું તો શું થયું ચિત્ત? એટલે ભણવા બેસો ને એટલે પાછું થોડી વાર ભણું પછી પાછું આમ ધ્યાન જતું રહેતું હતું બીજે. ઓકે, બિહારી દાદા પછી એની વાત કરશે. તને ટેકનિક તો બતાવી છે કે ચિત્ત પાછું કેમનું લાવવાનું, પર એ હું એક ભૂલી મિનિટ. ગયો તો ના તીર્થ, કરેલું. તારો ફોન તું વાપરે છે? બહુ ટીવી બહુ જ દેખે છે દાદા. હા, ટીવી કેમ જોવાનું થાય છે? એને લીધે દીપક દાદાએ શું કહ્યું હતું?
વેરી ડેન્જરસ આ વખતે તમે ભણવામાં. તમારે જોવું હોય તો હાફ એન અવર કઈ બીજી નો સિરિયલ બિરિયલ નહીં, પણ બીજું ક્યાંય જોવું હોય જોજો. ઓનલી હાફ એન અવર. અધરવાઇઝ તારે શું થવું છે મોટા થઈને? કલેક્ટર? એન્જિનિયર હે? એન્જિનિયર હા, તો એન્જિનિયર કેવી રીતના થવાશે? ટીવી બનાવશે એન્જિનિયર તને? ઓકે. પર हाँ दादा, आज सुबह तो जब मैं उठा तो मम्मी को बार बार नहीं उठाना पड़ा था। एक बार उसने बोला तो मैं उठ गया था, और पढ़ाई में भी मेरा चित रहा था, आज नहीं इधर उधर हुआ था। स्टडीज में? पर स्टडीज में? हाँ, स्टडीज में मेरा ध्यान इधर उधर नहीं हुआ था। ऐसे ऐसे बन सकता है? तो आप जीनियस है. दादा को ऐसे होते थे. आप तो जरा ध्यान रखना, यू बी केयरफुल के क्या होता है. दक्ष, आपको कैसा रहा? दादा आज अच्छा रहा। दादा आज मम्मी को सुबह 2 बार मेरे को उठाना पड़ा, और दादा आज पढ़ाई में मेरा ध्यान इधर उधर नहीं हुआ था। ऐसे बन कैसे बन सकता है? नहीं होता था. जरा ध्यान रखो. आप ध्यान नहीं रखता है, नॉट पॉसिबल. कुछ भी कुछ आएगा ही. पढ़ते थे भाई. ओके. बिहारी दादा, आपने सुना सबका. अभी थोड़ा उन लोग को बातें करो. अच्छा है, सबका चित पढ़ने में एकाग्र रहता है, वो बहुत अच्छी बात है। और चित्त का स्वभाव ऐसा होता है कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है वहां चित्त रहता है। अगर पढ़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं है तो चित्त भटकता रहता है, समझे? तो पढ़ने के लिए जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसमें ध्यान रखने का है, उनमें इंटरेस्ट लेने का है, तो अपने आप ही चित्त एकाग्र रहेगा, समझे? हाँ दादा। એટલે એ રીતે એકાગ્ર, જેવી રીતે આપણે ક્રિકેટ મેચ જોઈએ છે તો કેટલું એકાગ્ર હોય છે. મેચ જોતા હોય આપણે લાઈવ તો કેવું એકાગ્ર હોય છે ને. हाँ दादा। બોલો. हाँ હા, दादा। એટલે એમાં એમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે એટલે ત્યાં આગળ રે, પણ તે વખત બીજું કશું યાદ ના આવે. પણ ભણવા બેસવાનું થાય તો જાત જાતનું બધું થયા કરે. ઊંઘ આવે, ધ્યાન ના રહે, આ બધી અસરો આવે. કેમ? તો કે ભાઈ આપણને એમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી, અને ઇન્ટરેસ્ટ રાખવો પડશે. કેમ કે આપણે ભણીને કોઈને એન્જિનિયર થવું છે, કોઈને ડોક્ટર થવું છે, કોઈને વેપારી થવું છે, તો ભણવું તો પડશે જ. એટલે ભણ્યા સિવાય આપણે છૂટકો નથી એવું દક્ષને કહી દેવાનું. हाँ બરાબર? કે ભણવું જ हाँ પડશે આપણે, અને સારા માર્ક્સે પાસ થવાનું છે. જ્યાં આપણે એડમિશન લેવું હોય તો ટકાવારી જોઈએ કે ના જોઈએ? दादा જોઈએ। એટલે જોઈએ। પર્સન્ટેજ માંગે. એટલે એના માટે સારા પર્સન્ટેજ માટે આપણે સરસ રીતે ભણવાનું છે. બરાબર? हाँ दादा। और बोलिए कुछ. तीस साथ बात करो. उसका चित बहुत उधर नीचे जाता है पढ़ने बैठता है तो. इसका तीर्थ.
उसको लाओ, सामने लाओ। ये है, हाँ ही सामने। ये हाथ, जिया का ब्रदर है। सामने है ती- प्यारे दादा। तीर्थ। जय सच्चिदानंद दादा। हाथ ऊंचो हाँ जय કર્યો ને। सच्चिद हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। તો શું ભણવા બેસે ત્યારે ચિત્ત આગુ પાછું થાય છે? કયો સબ્જેક્ટમાં આગુ પાછું થાય છે વધારે? प्यारे दादा हिंदी में, दोनों। हिंदी में बोलो। मैथ्स में। मैथ्स में। मैथ्स आपको भारी लगता है ना, नहीं आता है? आता नहीं, ऐसा नहीं आता, तो थोड़ा थोड़ा है और थोड़ा नहीं भी आता। पर चित उसमें बहुत हाँ भटक जाता है। हाँ। जो चीज हमको नहीं आती है, भारी लगती है, डिफिकल्ट लगती है, वहां पर चित्त फिर भटक जाता है। तो वो एग्जाम्पल हमको अच्छी तरह से आए, अच्छी तरह से समझ लेने का है। अच्छी तरह से समझोगे तो उसमें इंटरेस्ट आएगा। समझ के बिना करोगे तो कंटाला आएगा, कंटाला आएगा तो चित्त अपने आप बाहर चला जाएगा। समझे तीर्थ? हाँ। उसको जो भी है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बड़ी बहन को पूछने का, या आपके टीचर है तो टीचर को भी पूछ सकते हो कि सर ये मुझे समझ में नहीं आता, जरा समझाओ। हाँ। हाँ, तो वो आ जाएगा तो फिर चित्त अपने आप रहेगा। जहां पर भी हमको कंटाला आता है, इंटरेस्ट नहीं आता है, तो अपने आप चित्त इधर उधर चला जाता है। तो जब भी आप पर्दे के लिए बैठो तो त्रिमंत्र बोल के दादाजी को प्रार्थना करके बैठने का है, तो अपने आप सब अच्छा हो जाएगा। बराबर? ठीक है। हाँ ये दादा। चीज आपको मालूम है, इंजीनियर के लिए मैथ इज अ मस्ट। मैथ्स लेना। तो आप दिन में कितना सॉल्व करते हैं मैथ प्रॉब्लम एवरीडे? 30 मिनट्स। कितना प्रॉब्लम सॉल्व करता है? प्रॉब्लम। बिसाइड होमवर्क की बात नहीं मैं करता हूँ, बिसाइड होमवर्क। हाँ हाँ, उसमें जब जितना होता है उतना करता है। व्हाट डू मीन जितना होता है? आपको मालूम नहीं आप कितना? 10 या 20 जितने होते हैं। हाँ, तो 10 में क्या होगा? एक तो आपका फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है। ये आपके कौन सा 7th में है ना आप? नहीं, 9th में। 9th में यू शुड गेट 90 प्लस ऑन मैथ। मैं 100 तो नहीं बोलता हूँ, मैथ में 100% पॉसिबिलिटी है। यू हैव पॉसिबिलिटी 100 आउट ऑफ, यू मस्ट गेट 95 प्लस। जो नहीं आता है तो यू टू डू 50 सम्स एवरी डे। हम हाई स्कूल में था, एवरी डे हम 100 करते थे। नो टीवी। आप मैथ में concentrate करो, because that is very important and you can get 100% marks on that. Okay, क्लास में पढ़ाता है, होमवर्क देते हैं, on top of that you must do 30-40 problems every day, तो फंडामेंट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो 10th में जाएगा तो कैलकुलस बिल्कुल सब इजी आ जाएगा। ओके, यू प्रॉब्लम है, आप सीरियस नहीं है। कब क्या बोला था? मोटिवेशन। आप मोटिवेशन है? नहीं। नहीं। हाँ दीपक दादा, बिहारी दादा, हम्म। मोटिवेशन की बात हुई थी, सबको एग्जाम करने का था कि कुछ उसमें मैथ के लिए कि साइंस के लिए इस सब्जेक्ट में कितना मोटिवेशन है। तो ये जो मैथ उसको अच्छा नहीं लगता है और थोड़ा
कम हो जाता है फंडामेंटल में, हम्म तो मोटिवेशन होता है, तो आपने बताया ऐसे करेंगे ना, इसको पूछेगा, ये पूछेगा, उसके पीछे पड़े जाएगा ना। वो तो उसके पीछे पढ़ना पड़ता है और टाइम देना पड़ता है। जब तक हमको नहीं आता है तो टीचर को पूछने का, बड़ी बहन को पूछने का, पूछकर इसको क्लियर करने का है। बराबर। हाँ दादा। हाँ, હા और દાદા. એના જેટલા ફંડામેન્ટલ હોય, એના જેટલા સૂત્રો હોય એ બધું ગોખીને યાદ કરવા પડે, हाँ. અને જેટલા फंडामेंटल क्लियर થાય એટલું આ ગણિત વસ્તુ એવી છે, ये मैथ्स ऐसा है कि जितना आपको आता है उतना इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, और अगर नहीं आता है तो फिर कंटाला आता है और चित्त भटकने लगता है। तो हाँ, जो भी हमको मैथ्स करने का है, तो फंडामेंटल क्लियर करोगे तो फिर अपने आप एग्जाम्पल तो होता जाएगा। हाँ. बराबर। तो इस तरह से मेहनत करने की है। तीस, आप कितना टाइम देखते हैं टीवी वीकडेज में? टीवी संडे को जाता हूँ, नहीं नहीं, जिम में वीकडेज जाता में, संडे की बात नहीं करते हम, वीकडेज की बात, स्कूल डेज की हूँ। बात करते हैं। वीकडेज तो मैं टीवी नहीं देखता। ओ, तो जिया दीदी बोलती है ना, देखता है। वो छुट्टी होती है ना तभी जाता हूँ। हाँ, स्कूल में छुट्टी होती है ना तभी जाता हूँ टीवी। स्कूल में देखता है। नहीं, सैटरडे संडे को जब स्कूल नहीं होता है ना, या फिर हाँ, कोई और दिन हॉलीडेज होता है, तो वो मेरे बड़े चाचा है ना, उनके घर पे जाता है और टीवी देखता है पूरा दिन। आप पता है उसमें टाइम स्केड्यूल है क्या? नहीं, वीक सब्जेक्ट को पक्का करने का, सैटरडे संडे टू नहीं। मच। हाँ, तो हो सकता है, दैट्स एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है, वो करने का और खेलने का। सिर्फ टीवी खेलो, क्रिकेट खेलो, सॉकर खेलो, जो कुछ खेलो, ठीक है। है ना। पर पर आपको क्या मोटिवेशन नहीं है? किसके में नहीं है? इंग्लिश पढ़ने में नहीं है, लिखने में नहीं है? दादा, वो है ना, सिर्फ लिखने में ही नहीं, पढ़ तो सकता हूँ. क्या हुआ? दादा सिर्फ वो है ना, वो समझ में आता है, लेकिन है ना वो ट्रांसलेशन नहीं हो पाता उसका. तो ये आपने क्या किया? मोटिवेशन नहीं है। देखो, दा- आपको आपको मैथ में, साइंस में 95% आएगा, और इंग्लिश में 30 आएगा, तो आपका एवरेज कितना होगा? दादा कम हो जाएगा. तो आपको मोटिवेशन नहीं है ना, यू डोंट हैव मोटिवेशन। व्हाई यू डोंट हैव मोटिवेशन? यार इधर का बात करो कि मोटिवेशन क्यों है, सब सब्जेक्ट में मोटिवेशन होना हो, तो ही एग्री कर अच्छा आएगा। हाँ दादा. हाँ दादा. और देखो, 5 सब्जेक्ट में 95 आता है, और एक सब्जेक्ट में 40 आता है, तो देखो आपका एवरेज कितना होगा। और वही सब्जेक्ट में आप 90 आएगा, तो कितना एवरेज होगा? बिहारी दादा, उन लोग को समझाओ अभी कि सब हम्म सब्जेक्ट में ध्यान रखना हो। और इंग्लिश में मैंने बोला उसको कि ट्यूशन करो, कि किसी का टॉकिंग करो, पर मोटिवेट नहीं होता है। एक गुजरात में है ना, बराबर। प्रॉब्लम होता है। गुजरात में और छोटे गांव में होते हैं तो फिर ऐसा रहता है, राइट। और घर में भी ऐसा वातावरण नहीं होता है। करेक्ट। तो इसलिए मोटिवेशन होना मांगता है टू डू डिफरेंट थिंग्स। हम्म हाँ दादा. व्हाट, तो क्या करेगा? व्हाट डू यू थिंक यू वांट टू डू? उधर किधर है आप? जामनगर में ना? हाँ दादा. तो जामनगर में कुछ इंग्लिश क्लासेस नहीं है? हाँ दादा है ना. तो ज्वाइन करो, ये हाँ दादा वो दादा. कर सकते हैं ना। हाँ दादा. हम्म यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश,
हमको फोन करना आधा घंटा इंग्लिश में बात करने का तो। हाँ। ओके दक्ष, आपका क्या प्रॉब्लम है मोटिवेशन का? दादा संस्कृत। एक ही सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है? दादा संस्कृत और साइंस में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो जिससे सब में 80+ आता है? हाँ दादा, उनमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। कितना पर आता है? दादा साइंस और संस्कृत में थोड़ी सी दिक्कत आती है। आप क्या करते हो उसको उसको बढ़ाने के लिए? दादा संस्कृत में दादा उसकी जो उसको हिंदी में कन्वर्ट करना रहता है दादा, थोड़ा मुश्किल होता है। ये दादा टेक्निक तो। जो सब्जेक्ट नहीं आता है उसके पीछे पड़ जाने का, हाँ दादा। जो जो कच्चा है उसके पीछे पड़ने का है, हाँ। और वो प्रैक्टिस करके आगे बढ़ने का है। हाँ। हाँ दादा। तो वो हर रोज का थोड़ा 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 टाइम देना पड़ता है। हाँ दादा। होमवर्क तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी टाइम देना पड़ता है। जो सब्जेक्ट हमारा कच्चा है तो उसके ऊपर हमको फोकस ज्यादा करने का है। तो आप संस्कृत में क्या करते हैं एक्स्ट्रा स्टडीज में? नहीं करते हैं कुछ, और राइट? हाँ दादा, संस्कृत की नहीं होती दादा एक्स्ट्रा स्टडीज। हाँ तो यू टू स्पेंड मोर टाइम इन संस्कृत। हाँ। और आप फोन देखते हैं? दादा 5 to 10 minutes। हम्म? दादा 10 मिनट। 10 मिनट पर? पर हाँ आवर। दादा। नहीं, सारा दिन में 10 मिनट मेरे दादा। पर दादा पूरे पूरे दिन में दिन। 10 मिनट। नहीं दादा, 30 to 40 minutes। 30 to 40 मिनट। और 30? 1 hour। क्यों? उसमें क्या, 1 आवर में क्या देखते हैं आप? यूट्यूब देखता हूँ। उसमें क्या देखते हैं आप? शॉर्ट्स। पर आपको मैथ में टाइम नहीं है तो इसको टाइम है एक आवर का बोलने का? कौन देता है आपको सेल फोन? सेल फोन तो मम्मी का होता है। तो मम्मी को जी बोलो, ओनली हाफ एन आवर मैथ, अनलेस he gets 95+ in math. वो हाँ ठीक है। मोटिवेशन, दैट इज कॉल्ड मोटिवेशन पार्ट। हाँ दादा। ओके जिया? हाँ ठीक है। ओके, तो ये बच्चे लोग जरा देखो फोन, यू मस्ट ट्राई टू मिनिमाइज दैट। दीपक दादा ने क्या बोला, दिस इज बिगेस्ट कंप्लीट कि आपको चीट इधर तिधर जाते हैं। हाँ दादा। ओके, तो देखो अभी कल सेम रिपोर्ट देगा। ओके, जय सच्चिदानंद। जय 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 सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दादा। सच्चिदानंद। जय दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ઓકે બિહારી આનંદજી, હવે આપણે પદ સાંભળીશું. हाँ। પાયલબેન. પાયલબેન, જય સચ્ચિદાનંદ પાયલબેન. जय सच्चिदानंद बिहारी आनंद जी, जय सच्चिदानंद जय वसुंधरा। જય सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। ઓકે, યુ કેન સ્ટાર્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ. કંઈ પણ કરીશ તે અહંકાર છે,
મન વિચારે ચડીશ તે અહંકાર છે, વાણી વાક્ય ઉચ્ચઈશ તે અહંકાર છે, દેહ રૂપે વિભાવિશ તે અહંકાર છે, તું કંઈ પણ કરીશ તે અહંકાર છે. કોઈને આક્ષેપો કે ખોટું કર્યું અહંકાર છે, કોઈની ભૂલ નિવાગોળ તે અહંકાર છે, કોઈની ખોડ કાઢી ખોટું લગવ્યું અહંકાર છે, અનાદિની છે કટેવ ભ્રાંત અહંકાર છે, તું કંઈ પણ કરીશ તે અહંકાર છે. ઊભી થાય છે આડાઈ ત્યાંય અહંકાર છે, મનોબુદ્ધિ ચડે ચક્રવે ત્યાં અહંકાર છે, થાય પ્રકૃતિ વિષમ તો ત્યાંય અહંકાર છે, નિષ્ઠા સંસાર છે ત્યાં સુધી તો અહંકાર છે, તું કંઈ પણ કરીશ તે અહંકાર છે. કોઈ નાખ્યું જે સ્વભાન તેજ અહંકાર છે, દ્રષ્ટિ વિભાવી કે જગત ગામી અહંકાર છે, આત્મદ્રષ્ટિ થાય નહીં ત્યાં સુધી સંસાર છે, જે વિશેષ ભાવ વાળો છે એ અહંકાર છે, તું કંઈ પણ કરીશ તે અહંકાર છે. ભલે હલકો યા તો ભારે બંને વજનદાર છે, જેવું ઉપાદાન તેવો જીવે અહંકાર છે, છંછેડો કે છંછેડાય બેવું અહંકાર છે, હું કરી શકું છું માન્યતા જ અહંકાર છે, તું કંઈ પણ કરીશ તે અહંકાર છે. જ્ઞાની દ્રષ્ટિ પલટી આપે આત્મ સંસ્કાર છે, પોતાના સ્વરૂપે સ્થિત શુદ્ધ અહંકાર છે, દ્રષ્ટિ સ્વાભાવિકે ગળી જતો અહંકાર છે, વિલય અહંકાર પરમાત્મા નિરાકાર છે, તું કંઈ પણ કરીશ તે અહંકાર છે, મન વિચારે ચડીશ તે અહંકાર છે, વાણી વાક્ય ઉચ્ચરીશ તે અહંકાર છે, દેહ રૂપે વિભાવિશ તે અહંકાર છે, તું કંઈ પણ કરીશ તે અહંકાર છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એમ આ કર્યું, આ શોધ્યું અને પછી આમાં શું જાણવું છે, વાત કરો. એટલે પદ આજે કયું ગાવું એ જોઈ જ રહી હતી, પણ એમાં એટલે આ પદ એકદમ આવ્યું કે તું કંઈ પણ કરીશ તે અહંકાર છે, તો આખું પદ સાંભળ્યું તો એમાં એવું લાગે કે અહંકારના આ કેટલા બધા રૂપ છે. એટલે આપણે કોઈ પણ, એટલે અહંકાર એટલે શું કે આ બધી જ ક્રિયા આપણે નિયમિત બધી થયા કરે છે, સમજાય? એટલે ક્રિયા થાય છે તે અહંકાર નથી, પણ બિલીફમાં હું કરું છું એ જે બિલીફ છે એને અહંકાર કહે છે. ક્રિયા તો બધી છેક સુધી રહ્યા જ કરવાની, ઉભા થાય, ચાલીએ, કામ થાય, તેમ થાય, તો કે એ બધી જે ક્રિયાઓ છે એ ક્રિયા પાછળની જે તમારી બિલીફ છે કે હું કરું છું, મેં કર્યું,
એ જે હમ બિલીફ છે એને અહંકાર કહે છે. કવિરાજ આમાં એ કહેવા માંગે છે. હમ એટલે કર્તા ભાવ સાથે કોઈ પણ ક્રિયા કરવામાં આવે તો તે અહંકારનું જ રૂપ છે. એટલે એમણે આ બધી રીતે વિગત રીતે આખું આ સમજાવ્યું કે તું કઈ કરીશ તે અહંકાર. અને જ્યાં સુધી હું કોણ છું એ ભાન ના થાય ત્યાં સુધી બધી જ ક્રિયાઓ અહંકારમાં જાય. કોઈની સેવા કરે તે અહંકારમાં જાય, પણ એ સારો અહંકાર કહેવાય. કોઈને નુકસાન કરે તે ગાળો અહંકાર, પણ હમ ભગવાનની ભાષામાં અહંકાર કહેવાય. સમજાય? બરાબર. હા હા. અને જગતની ભાષામાં તું સેવા કરે, લોકોને મદદ કરે, હા સમાજ માટે કંઈ પણ કામ કરે તો હા જગતની ભાષામાં એ સારું કાર્ય ગણાય. એને લોકો અહંકાર માનતા નથી. પણ એમાં એવું થોડું વર્તાય કે પાયલને માન મળ્યું એવો અહંકાર ઉભો થાય. હા, એટલે એ માન મળે, બધું મળે, હા હા અપમાને મળે છે, માને મળે છે. હવે માન હા મળે તો કોને ના ગમે? બરાબર. હમ પાયલને તો ગમે જ ને. હમ એટલે એ જે ચાખે છે ને હા હમ એ અહંકાર જાય છે. હમ હવે આપણને જેને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે તો કે એના માટે એ પાયલને જે કંઈ પણ મળે છે, ઉપેક્ષા થાય, અપમાન થાય કે માન મળે, હમ તો કે એ જ્ઞેયમાં જાય. શું શામાં જાય? જ્ઞેયમાં. જ્ઞેય એટલે જાણવાની વસ્તુ કે બરાબર. ભાઈ પાયલને શું મળ્યું. હમ એટલે આ બધા જ વ્યવહાર આખા દિવસ દરમિયાન બધા થયા જ કરે. હમ એટલે મહાત્માઓ માટે એ જે કંઈ પણ ક્રિયા કરે છે તો કે એ કર્તા ભાવ સાથે નથી કરતો. હમ બોલે ખરો, પણ એની હમ માન્યતામાં હું કરું છું એવું ના હોય. હમ ખ્યાલ આવ્યો? હા એટલે એની માન્યતામાં ના હોય, બોલવાની ભાષામાં હોય. હા એટલે માન્યતામાંથી હું કરું છું, મેં કર્યું, એ નીકળી જાય હમ કે ખરેખર કરતા કોણ છે એ હમ સમજાય. એટલે કરતાપણું આપણું જાય. જાય. હમ એટલે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા આપણને આપ્યું ને. બરાબર. હમ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા એ મૂળ વસ્તુ છે. હા એટલે આ રીતે આજ્ઞાપૂર્વક આખું સમજવાનું છે. બરોબર? હા આમાં વિહારી જે છેલ્લે છે આપણે જ્ઞાની દ્રષ્ટિ પલટી આપે, આત્મ સંસ્કાર છે, પોતાના સ્વરૂપે સ્થિત શુદ્ધ અહંકાર છે. દ્રષ્ટિ સ્વાભાવિકે ઘડી જરતો અહંકાર છે. વિલય અહંકારે પરમાત્મા નિરાકાર છે. હમ એટલે શું કહેવા માંગે છે? જ્ઞાની તમારી દ્રષ્ટિ બદલી આપે છે. હું પાયલ હમ છું એ જે નામધારી તરીકે આપણે હતા હમ
એવું ભાન થાય છે કે ખરેખર હું આત્મા છું, એટલે એની જે દ્રષ્ટિ નામધારી તરીકે હતી એને હું અનામી છું, હું શુદ્ધાત્મા છું એવું એને ભાન થાય છે. એટલે કે એની દ્રષ્ટિ સમ્યક થાય છે. શું થાય છે? સમ્યક થાય છે. હા, દ્રષ્ટિ પલટી આપી એટલે આ પોતાના સ્વરૂપે સ્થિત શુદ્ધ અહંકાર છે. એટલે શુદ્ધાત્મામાં રે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા સ્વભાવે રે જુએ જાણે. હવે જોવું જાણવું એ ક્રિયા નથી, પણ એ આત્માનો મૂળ સ્વભાવ છે. શું છે? આત્માનો મૂળ સ્વભાવ છે. હા, એટલે હું જોવું જાણું છું એ બોલે એ અહંકાર નથી, એ શુદ્ધ અહંકાર છે. એટલે કે જે હકીકત છે તે છે. એટલે પોતાના સ્વરૂપમાં જે સ્થિર થાય, હું શુદ્ધાત્મા છું એ પદમાં જે સ્થિર થયો અને હું શુદ્ધાત્મા છું બોલે એટલે એ અહંકાર નથી, એ શુદ્ધ અહંકાર છે. દ્રષ્ટિ સ્વાભાવિકે ગળી જરતો અહંકાર છે. એટલે સ્વાભાવિક દ્રષ્ટિ જે ખુલ્લી થઈ ને પછી ક્રિયા સ્વરૂપે જે બહાર ગળે છે એટલે ગળી જરતો એટલે ખાલી થતો અહંકાર છે. એટલે આપણે શુદ્ધાત્મા થયા, શુદ્ધાત્મા થયા છતાંય બધી ક્રિયાઓ તો છે જ ને. તો કે બધી ક્રિયાઓ કયા આધારે થાય છે? કોણ કરાવે છે? તો કે જે અંદર કરનારો જે છે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર, એના થકી આ બધી ક્રિયાઓ થાય છે. સારી ક્રિયા કે ખરાબ ક્રિયા. એટલે એને ખાલી થતો અહંકાર કે છે, ડિસ્ચાર્જ અહંકાર કે છે. અને એ અહંકાર સંપૂર્ણ વિલય થઈ જાય એટલે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ સંપૂર્ણ ભાન થાય અને હું શુદ્ધાત્મા છું, અકર્તા છું. એટલે આ યથાર્થ જ્ઞાન થાય એટલે જે અહંકાર વચ્ચે હતો, હું કરું છું, આણે કર્યું, પેલાએ કર્યું, એ ભાગ આખો વિલય પામે અને પોતે પરમાત્મા સ્વરૂપે પ્રગટ થાય, ખુલ્લો થાય. સમજાય? હા, બરાબર. એટલે આ વિજ્ઞાન ફક્ત સમજવાનું જ છે. હું કઈ પણ કરી શકું છું, હું જે ધારું કરું એવી જે માન્યતા છે, બિલીફ છે, એને જ અહંકાર કે છે. હું ધારું તો આમ કરું, હું ધારું તો આમ કરી નાખું, હું ધારું તો તારું ધનોત પનોત કાઢી નાખું, બધું જે કઈ બધું બોલે છે તે કે બધો અહંકાર છે. અહંકાર છે, બરાબર. એટલે હવે એ આપણો મૂળ અહંકાર ગયો. હું કરું છું એ જે માન્યતા હતી એ બિલીફ માંથી તમે બહાર આવ્યા. તો કે હવે હું શુદ્ધાત્મા છું એ ભાન થયું અને શુદ્ધાત્મા તરીકે પોતે અકર્તા છે. અને પાયલબેન છે એ કર્મના સંસ્કાર લઈને આયા છે એટલે એ ખાલી થાય, હું કરું, મેં કર્યું, એ બધું આવે ખરું, વાણીમાં આવે પણ હવે માન્યતામાં હોય નહીં. માન્યતામાં ના હોય એટલે અહંકાર ગયો. કે બોલે એ અહંકાર નથી, બિલીફ સ્વરૂપે જે છે
બિલીફ સ્વરૂપે અંદર જે રહ્યા કરે છે કે મેં હમ. કર્યું, એ અહંકાર છે. બિલીફ બરાબર. બિલીફ. શબ્દથી બોલે છે એ અહંકાર ના કહેવાય. એ તો બરાબર. વ્યવહાર ભાષા છે. શું છે? વ્યવહાર ભાષા છે. બોલો બીજું કઈ? ના, આમાં એ જ એટલે આખું પદ સાંભળીને એક એક લાઈનમાં એટલે અ, 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 ઘણું બધું આમ આમ અમુક ઓલા પાયલના છે આમ પિક્ચરો દેખાવા લાગ્યા એમ બરાબર. કે આમ કે ઊભી થાય છે આડાઈ, તો જ્યાં જ્યાં આડાઈ ઊભી કરી હતી તો એ હમ અ, સંજોગો દેખાવા લાગ્યા, એટલે બધું બધું દેખાતું જાય. દેખાતું. એટલે ત્યારે એકદમ જ આ પદ આમ સાંભળીને તો એકદમ એમ થયું કે આ પદમાં તો બધું જ આવી ગયું છે. એકદમ હમ આમ ઝીણામાં ઝીણો સ્વભાવ પણ આખો આવી ગયો છે. બધું બધું એક એક એટલે અંદરનું બહારનું બધું જ. હા. એટલે અહંકારનું કેવું વિસ્તૃત સ્વરૂપ છે હમ. એ આ પદથી ખબર પડે. ખબર પડી. હા. અને દાદા ભગવાને એક જ વાક્યમાં કહ્યું છે કે તું જે કંઈ પણ કરે છે એ બધો અહંકાર છે. પણ જ્યાંથી તને ભાન થઈ કે હું શુદ્ધાત્મા છું, હમ. મારું પોતાનું સ્વરૂપ શુદ્ધાત્મા છે એ ભાન થયું, હમ. એટલે અહંકાર ગયો, કરતાપણું ગયું તમારું. તમારું કરતાપણું ગયું તો કે કોણ કરે છે? વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે. તો કે વ્યવસ્થિત શક્તિ. તો કયા આધારે કરે છે? તો કે હમ. પાયલબેન એના સંસ્કાર લઈને આયા છે, જે હમ. કઈ ભાવ સ્વરૂપે એના સંસ્કાર છે હમ. એ જગતના કોમ્પ્યુટરમાં જાય છે, અને હમ. વ્યવસ્થિત શક્તિ એ પછી એના બધા સંજોગો ભેગા કરી આપે છે અને કાર્ય થાય છે. હમ. ખ્યાલ આવ્યો? હા. બરાબર. બાકી અહંકાર પકડાય એવો છે જ નહીં. જગતના બધા જ લોકો વાણી સ્વરૂપે વ્યક્ત થાય છે એને અહંકાર માને છે. હું આમ કર હમ. નાખું, મેં આમ કર્યું, મેં તેમ કર્યું, એવું બોલે છે ને એને હા. લોકો અહંકારી કે છે. બરાબર. અને કોઈ કશું ના બોલે તો શું એનામાં અહંકાર નથી? ના હોય ને. હા. એટલે વાણી દ્વારા જે વ્યક્ત થાય છે એ અભિમાન છે. બરાબર. બરાબર. બાકી અહંકાર આખો માન્યતા સ્વરૂપે છે. હમ. માન્યતા સ્વરૂપે એટલે કે હું પાયલ છું અને હું કરું છું. કરું છું. તો આ બે મોટામાં મોટી માન્યતાઓ છે. હમ. આ બે માન્યતાના આધારે નવું કર્મનું બીજ પડે છે. તમે જે કંઈ પણ હમ. કરો છો એમાં હમ. નવું કર્મનું બીજ પડે છે. હમ. મેં કર્યું હમ. કરે છે બીજું કોઈ, અને ખાલી પોતે માને છે કે મેં કર્યું, એટલે મેં કે કર્યું. કર્મનો કરતા થાય છે, હમ. માટે નવું કર્મ બંધાય છે. ઓહો. આ તમે બહુ સરસ આજે હમણાં સમજાય કે કર્મનું કરતા થાય છે માટે નવું કર્મ ઊભું થાય છે. હમ. હા, કરતાપણું છે ત્યાં સુધી જ કર્મ છે. હમ. આ જ્ઞાન આપે છે એટલે તમારું કરતાપણું જાય છે. હમ.
જે ખાલી તમે માનતા હતા કે હું કરું છું, મેં કર્યું, હવે મેં કર્યું એવું છે એટલે સામેવાળાએ પણ કર્યું એવું રહ્યા જ કરે ને. હા એટલે એ ખાલી બિલીફ સ્વરૂપે જે છે એના આધારે તમે કર્મના કરતા થતા હતા. એટલે જ્યાં સુધી તમે કોઈ પણ ક્રિયાના કરતા થાવ એટલે નવું કર્મનું બીજ પડે. તો કે હવે આપણે કર્મના કરતા થતા નથી, કારણ કે આપણે હવે કોણ છે તો કે શુદ્ધાત્મા છે અને વ્યવસ્થિત શક્તિ કરે છે. વ્યવસ્થિત શક્તિ બધાનું ચલાવે છે, આપણા એકલાનું નહીં. આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા એ કોના માટે છે કે જેનો અહંકાર હું કરું છું એ જાય અને પોતાના સ્વરૂપનું ભાન થાય એ પછી જ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ એને સમજાય. જ્યાં બરાબર. સુધી અહંકાર હોય ત્યાં સુધી વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એને સમજાય નહીં. વ્યવસ્થિત શક્તિ તો આપણને ડગલે ને પગલે સમજાયા કરે ને. હા ઘરે બેઠા પણ સમજાય અને હમ આપણું શરીર જ આપણને સમજાયા કરે. સમજાવ્યા કરે છે. આપણા ઘરના સંજોગો, આપણું શરીર, એ બધું થયા જ કરે છે કે કરવું પડે કઈ? ના, થયા જ કરે છે. થયા જ કરે. થયા જ કરે છે. હા, તો કે એ થયા કરે છે એ સમજણ જેટલી દ્રઢ થાય, વ્યવસ્થિત શક્તિ જ કરતા છે એ સમજણ તમારી દ્રઢ થાય એટલે છેલ્લું એનું રિઝલ્ટ તમે પોતે જ ભગવાન થઈ જાઓ. હવે એ વિગતે સમજવાનું બાકી છે, આપણે અનુભવ બાકી છે. શ્રદ્ધા તો બેસી ગઈ કે વ્યવસ્થિત શક્તિ કરે છે, પણ આપણું ધાર્યું ના થાય ત્યારે ખબર પડે. ખ્યાલ આવ્યો? જ્યાં સુધી આપણે પ્રમાણ થાય ત્યાં સુધી એમ જ લાગે કે વ્યવસ્થિત શક્તિ શું કરે છે. પણ જયારે પોતાની ડિઝાઇન હોય, પોતે નક્કી કર્યું હોય એ પ્રમાણે ના થાય ત્યારે એને આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ સમજ રહે નહીં. ત્યારે એને વ્યક્તિ દેખાય. શું દેખાય? વ્યક્તિ દેખાય. એટલે આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા એને વિગતે આપણા સંજોગોમાં અને આપણા મન વચન કાયાના રેફરન્સમાં સમજવાનું, અને આ સમજ જ કરવાનું છે. અને એ સમજ જેટલી પાકી થઈ એટલું આપણને એ જ્ઞાન વર્તે. બરાબર? હા, એકદમ. બીજું કઈ? ના, બરાબર. અહીં જો લખે ભલે હલકો યા તો ભારે, બંને વજનદાર છે. છેલ્લી લાઈન છે ને, ભલે હલકો યા તો ભારે, બંને વજનદાર છે. જેવું ઉપાદાન તેવો જીવે અહંકાર છે. એટલે હલકો હોય કે ભારે હોય પણ બંને અહંકાર જ કહેવાય. એટલે કે ઉપાદાન એટલે શું કે તમે જેવું લઈને આયા છો સંસ્કાર, તમારું જે બેલેન્સ છે એ બેલેન્સ જેવું છે એવો અહંકાર હોય. એવો અહંકાર, બરાબર. ગાળો અહંકારે હોય, ડાયો અહંકારે હોય, એટલે એ વ્યક્તિના જે બેલેન્સ છે, આગળ જે લઈને આવ્યો છે એના આધારે એ એના બિલીફમાં હોય.
હમ એટલે અહંકાર તો અહંકાર જ કહેવાય, સારો હોય કે ખરાબ હોય. બરાબર. અહંકાર જ પણ કહેવાય. જગતના લોકો માટેનો સારો અહંકાર એ સારું કહેવાય. હમ જગત આખું શુભાશુભમાં છે ને, હમ આખું શુભ ને અશુભ એ માન્યતામાં શુભ જ છે. અશુભ. હા, હમ બરાબર. એટલે કઈ કોઈના માટે કઈક તમે સારું કરો, કોઈના કલ્યાણ માટે કામ કરો, તો જગતના લોકો એ સરસ સારું કે એને અહંકાર ના ગણે. હમ અહંકાર તો ભગવાનની ભાષામાં ગણીએ છીએ કે સારું કરે છે એ અહંકાર છે, ખરાબ કરે છે એ અહંકાર છે. થોડો હમ હોય કે ભારે હોય, વધારે હોય, પણ હમ અહંકાર એ અહંકાર જ છે. હમ અને જ્યાં સુધી એ માન્યતા છે ત્યાં સુધી કર્મો બંધાયા જ કરે, એ ભલે કંઈ પણ કરે. હમ બરાબર. હમ પછી નીચે લખ્યું છે છંછેડો કે છંછેડાય. એ પણ હમ એટલું બેવ અહંકાર છે. એટલે કોઈને તમે છંછેડો કે તમે છંછેડવું, છંછેડા, છંછેડવું. કોઈને છંછેડે એ અહંકાર છે, અને તમે છંછેડાઈ ગયા એ અહંકાર છે. માણસ બરાબર. છંછેડે ક્યારે હમ અને છંછેડાય ક્યારે? છંછેડાય એ ખબર પડે? કોઈ કઈક બોલી જાય, કઈ કઈ ઉતારી પાડે. એટલે હા, છંછેડોમાં એટલે મને એમ એવું વર્તાય કે પોતાની ડિઝાઇન પ્રમાણે કરાવવા માંગુ છું અને હું છંછેડ કર્યા જ કરું છું. એ હમ કે મારે આધારે થાય, મારા અ, જેમ હું કઉ છું એમ થાય. અને છંછેડામાં જ્યારે કે પોતાનું અહમ ગવાય છે કે દુઃખ લાગે કે ખોટું લાગે ને સામે વ્યક્તિને નિમિત્ત નથી જોતા, એટલે તમે છંછેડાવ, તમે પોતાને છંછેડો છો. હમ છંછેડો એટલે સામાન્ય છંછેડે, અને હમ છંછેડાય એટલે પોતે છંછેડાય. પોતે છંછેડાય. હા. હમ. ને પેલું સામાન્ય, તું શું કરી હમ લેવાનો છે, તારે થાય એ હા. કરી લેજે તું. હમ હવે આ કરે એટલે એનો અહંકાર ઉભો થાય જ ને. થાય. તારા જેવા તો કેટલા આયા ને કેટલા ગયા, જા તા થાય કરી લેજે. એટલે પછી સામેના માણસનો અહંકાર છંછેડાય. હમ બરાબર. હમ અને આ જ થયા કરે છે વ્યવહારમાં તો. હમ બરાબર. એટલે જગતના લોકોએ અહંકારનું સ્વરૂપ જાણ્યું નથી. ખરેખર અહંકાર આ પરથી તો હા. અહંકાર માન્યતા સ્વરૂપે છે, એ જગતના લોકોની ત્યાં નજર ગઈ જ નથી. અહંકારને લોકો વાણી સ્વરૂપે લે છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા, આ દાદા મને આજે ભગવાને આજે કહ્યું ખબર હમ કે ભાઈ આ બિલીફ છે, અહંકાર એ બિલીફ છે, રોંગ બિલીફ છે. બરાબર. અને હું શુદ્ધાત્મા છું એ રાઈટ બિલીફ છે.
હમ બંને બિલીફ જ છે. હમ રોંગ કયા આધારે કઈ? તો કે રાઈટ બિલીફ ના આધારે રોંગ. ખરેખર તું આ છે પણ એ જાણતો નથી અને હું પાયલ છું ને હું કરું છું, એ જે માન્યતા છે એને રોંગ બિલીફ કહી. રોંગ બિલીફ છે. હમ જગતની દ્રષ્ટિએ તો બરાબર જ છે ને કે હું પાયલ છું ને હમ હું કરું છું. હમ કઈ અપેક્ષા એ રોંગ? તો કે હું આત્મા છું ને આત્મા છે તો અકર્તા છે. જો ખરેખર તું પોતે આત્મા છે એનું ભાન હમ થાય તો તું અકર્તા છે. હમ અને હું પાયલ છું તો કે એ કરતા થાય. હમ બરાબર. બોલો બીજું કઈ? ના શાંતિ દાદાને કઈક પ્રશ્ન છે, આપણે લઈએ એમ? હા લઈએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અનમ્યુટ કરજો. બોલો શાંતિલાલ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે અભિપ્રાય વિશે મારે જાણવું હતું કે અભિપ્રાય એ અભિપ્રાય છે બરાબર. અને અભિપ્રાય સમૂળ એમ કે છે જ નહીં, એવું શૂન્ય બને નહીં. ના શું બોલ્યા? અભિપ્રાય એ અભિપ્રાય જ છે અને બીજું વાક્ય અભિપ્રાય શું અભિપ્રાય બોલ્યા? છે. હા બીજું વાક્ય એ બોલ્યો કે અભિપ્રાય રહિત એટલે એકદમ શૂન્યની ભૂમિકા એની આવે નહીં મારી, એમ આવે નહીં. હોય જ નહીં. અભિપ્રાય તમારા વિશે મારો અભિપ્રાય છે, બરાબર હા છે ને? હોય હોય જ ને. તમારે એટલે તમને મારા વિશે પણ અભિપ્રાય છે. બરાબર. અને ઘણાના જૂના અભિપ્રાયો જે આપણામાં પડેલા હોય છે એ પણ કામ કરતા હોય છે કે જેથી બરાબર. સાચું આપણે રજૂ કરી શકતા નથી. બરાબર. તો સારો પણ અભિપ્રાય અને ખરાબ પણ અભિપ્રાય. પણ અભિપ્રાય કોને હોય અને કોના માટે હોય? જે વ્યક્તિ આવ્યો હોય એનો આપણો અભિપ્રાય પડ્યો હોય તો મને એ શાંતિભાઈ હોય. એટલે પૂતગલનો પૂતગલ માટેનો જ અભિપ્રાય છે ને. હા. શાંતિલાલ ને બિહારી માટે હોય ને બિહારી ને શાંતિલાલ માટે હોય. એટલે પૂતગલનો પૂતગલ માટે અભિપ્રાય છે. પણ આપણે કોણ છે? બરાબર. શુદ્ધાત્મા. બરાબર. હા તો કે હવે એ જે અભિપ્રાય છે તે કઈ કાયમી વસ્તુ છે? હવે સાંભળો, એ કાયમી છે અથવા કાયમી નથી, પણ જ્યારે વ્યક્તિ આવીને સામે ઉભો રહે તરત એ ઉભો થઈ જાય છે. બરાબર. અને એ વખતે આ જેને થાય છે એ હું નથી એવું સ્પષ્ટ થતું નથી, એમ.
બરાબર. અને અભિપ્રાય ઊભો થાય ત્યાં જ આપણે મૂકવાનું કે ભાઈ આ વ્યક્તિએ કર્યું છે કે વ્યવસ્થિત સર્ગે કર્યું. એ તો અભિપ્રાય કર્મમાં આવ્યું સાહેબ, એ વાત સાચી તમારી. અભિપ્રાય અમુક ક્રિયાઓના જોઈને એ અભિપ્રાય ઊભો થયેલો હોય. અમુક ક્રિયા વારંવાર થતી હોય, અમુક વ્યવહાર વારંવાર થતો હોય, એના આધારે અભિપ્રાય પડે. બરાબર. બરાબર. હવે ત્યાં આગળ જ આજ્ઞા દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ. સંભળાયું નહીં સાહેબ. બરાબર. ખરેખર એ કરે છે એ કોણ છે? એટલે આ રીતે જોઈએ તો અભિપ્રાયથી મુક્ત થવાય. હવે મારું એમ માનવું છે પુરુષાર્થ છે કે અભિપ્રાયથી મુક્ત થવું એ આજ્ઞા દ્રષ્ટિ સિવાય અભિપ્રાયથી મુક્ત થવાય નહીં. એટલે આજ્ઞા દ્રષ્ટિનો ઉપયોગ થકી જ અભિપ્રાયથી મુક્ત થવાય. અને આમ તો મુક્ત જ છે. મુક્ત છે એ બરાબર છે, મારું એવું સાંભળવું. પણ ઘણા બધા જેને અભિપ્રાય છે અભ્યાસ એ આપણે છે નહીં. એ વાત મને બરાબર બેસવા છે. તમે જે વાત કરી ને કે જેને અભિપ્રાય છે, ઓછો આવે છે. તમારો અવાજ નહીં સંભળાતો. બરાબર. આમ તો બધું હવે આવ્યો. હવે આવ્યો અવાજ સાહેબ? હાર્દિક, હા અવાજ આવે છે. અમને આવે છે. અવાજ કેમ નહીં આવતો? અમને આવે છે અવાજ. તમારો અવાજ મને સંભળાય છે. બિહારિયાણાજી, બિહારિયાણાજી, એમનો કોઈ કોલ આવ્યો હશે હાર્દિકભાઈ વચ્ચે. રાઈટ. હાર્દિક ઓપરેટ શું કરે છે? હા હાર્દિક ઓપરેટ હું કરું છું. અવાજ આવે છે એમનો. અવાજ તમને નથી આવતો તારો. કોઈનો અવાજ નથી આવતો. તમારો અવાજ સંભળાય છે મને. તમે રીજોઈન થઈ. હા, તમે એમને ફોન કરીને કહો હાર્દિકભાઈ રીજોઈન કરવા. થાય છે આઈ થિંક. હરિયાણાજી, હરિયાણાજી. એક મિનિટ હું કોલ જ કરું છું.
બિહારી આનંદજીને કોલ કર્યો પણ આઈ થિંક નથી લાગતો એમને પણ હજુ વોઇસ નો ઇશ્યુ આવે છે. એકવાર ટ્રાય કરું છું ફરીથી. એવું નહીં, કોન્ટેક્ટ એમનો છૂટી ગયો છે, એમના આપણો નહીં, આપણો સચાલો. અભિપ્રાય પડ્યા તો સાતો ખરા પણ Now he's જોણો એ શું જોણો મને આપણે ઈ રહેતું નહીં. બિહારી આનંદજી અનમ્યુટ કરજો ને. અવાજ આવે છે તમને હવે? હા, તારો આવે છે અવાજ. હા, સરસ. બોલો શાંતિલાલ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. તમારો ફોટો નથી દેખાતો હાર્દિકભાઈ. હા, બિહારી આનંદજી નું માઇટ બી નેટવર્ક થોડું પ્રોબ્લેમ હશે ને, એટલે એમને વિડીયો ચાલુ નથી કર્યો. તમે વાત કરજો. હા, બિહારી આનંદજી, બરાબર. હા, હવે અભિપ્રાય છે ને, આ જ્ઞાન પછી એના પ્રયોગો હમણાં ઘણા ચાલ્યા મારે, કે અભિપ્રાય તરીકે તો રહે જ છે, બરાબર, એક વસ્તુ. પણ એ અભિપ્રાયને આપણે એવા જોનારા થઈએ કે એ અભિપ્રાય આપણને અસર ના કરી શકે. હા, એટલે શાંતિલાલને જે અભિપ્રાય ઉભો થાય છે એ સામેના વ્યક્તિના વ્યવહારને આધારે શાંતિલાલને ઉભો થાય છે. કોઈ પણ અભિપ્રાય ઉભો થાય એનું કારણ શું કે તમે એને કર્તા તરીકે જુઓ છો. એ કંઈ પણ કરે છે એના આધારે અભિપ્રાય છે ને શાંતિલાલ. હા, એની ક્રિયા વારંવાર થતી હોય એટલે આપણને એ પ્રકારનો અભિપ્રાય પડી જાય. બસ, હવે ત્યાં આગળ ત્રીજી આજ્ઞાનો ઉપયોગ કરવો પડે. કરતા વ્યવસ્થિત છે. હા, કરતા વ્યવસ્થિત છે. ભલે ને કઈ પણ કરે, કોણ કરાવે છે એને? એ એની મરજીથી કરે છે. પેલા વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા સમજાય, જેટલું સમજાતું જાય એટલા તમે અભિપ્રાયથી મુક્ત થતા જાઓ. હવે હું તમને કહું બિહારી આનંદજી, હવે જે અભિપ્રાયો આપણા પડ્યા છે, દાદા ભગવાન વિશેનો છે અભિપ્રાય, એ જે અનન્ય ભાવનો છે એ ભાવ છે જ. બરાબર. પછી એટલે એ નડતો નથી. હા, એ બરાબર છે. દરેક આપતા પુત્ર વિશેનો પણ આપણામાં અભિપ્રાય હોય છે. હોય અને એ હેરાન નહીં કરતો. આ તમને કહું પાછું. બરાબર. એ હેરાન કરતો નથી, પણ મારું કહેવાનું આનંદ ના કરાવે. શું કરાવે? આનંદ પણ ના કરાવે. જે અભિપ્રાય પડેલા હોય જેના માટે એ અભિપ્રાયને કારણે તમને આનંદ પણ ઉભો ના થાય. પણ આનંદ ના થાય, પણ સાંભળો, એની નિરાકુરતા તો રહે સાહેબ. હો, બરાબર. એના પ્રત્યે તો સૂક્ષ્મ ભાવ તો રહે જ સાહેબ. કે આમનો તો સત્સંગ હોય, ચાલો આપણે જોઈન્ટ થઈને જરા વાત કરીએ. બરાબર બરાબર. એ બધા ઝીણા ઝીણા અભિપ્રાયો, પણ એ અભિપ્રાયો હવે એવી ભૂમિકા છે કે એ અભિપ્રાયની એવી તાકાત નહીં કે આપણને પકડી જ રાખી શકે. બરાબર બરાબર બરાબર. એટલે પછી એ જાણવાના રહ્યા ખાલી.
તમે હા જાણ્યા કરો એટલે તમે હા એનાથી મુક્ત છો ને એ ખાલી થઈ જાય. એ અમુક વાર જે લાગશે ખાલી થવા એમ ને. જે હળવા પ્રકારના હોય અમુક એને ખાલી તમે જાણો હા એટલે હા એ તમને મુક્ત કરતા જાય. તમે મુક્ત થાવ ને એ પણ મુક્ત થઈ જાય. હા એટલે અને કદાચ એ અભિપ્રાય પડ્યો રહ્યો હોય છતાં હમ એના અભિપ્રાય પ્રત્યે આપણે દ્વેષ ના થાય. આપણે મેં બરાબર બરાબર ધ્યાન કર્યું, જોયું છે બરાબર કે ભલે પડ્યો પણ એ આપણને રાગ દ્વેષ ના કરાવી શકે. બરાબર અને તો જ બરાબર છે. એના પ્રત્યે તિરસ્કાર ના થાય. હમ બરાબર અને આ જે આપતા પુત્ર અભિપ્રાયો છે ને એ તો સાહેબ આનંદ આપે જ અંદર સૂક્ષ્મમાં આપણે ન લેવો હોય ને હમ આપણે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહેવાનો પ્રયત્ન કરીએ તોય એ આનંદ તો આપે જ છે. આપે આપે બરાબર. જેટલો પૂજ્ય ભાવ હોય અનન્ય ભાવ હોય એટલો વધારે આનંદ આવે. હા એટલે છેવટે બરાબર. છેવટની ભૂમિકામાં પછી જાણવાનું રહ્યું. હવે એ છે ને એ સાહેબ આવશે એ આપણે લાવવું નહીં. મને એમ લાગે છે કે એ પરિણામ રૂપે આવશે. હા એટલે એ આઈને ઉભું રહેશે પછી. આજે હા જે સૂક્ષ્મ અભિપ્રાયો બધા જે છે ને એ તમે જોશો જાણશો એટલે ખાલી થતા જશે. એટલે ખાલી થતા જશે એટલે બરાબર. તમને મુક્ત કરે. તમે મુક્ત થાવ. હા મુક્ત કરે. બરાબર. પછી એ હેરાન ના કરે. એ ખાલી થતા જાય ખાલી બસ ખાલી જાણવાનું જ રહ્યું. હા ખરી વાત છે. એટલે પહેલા આપણા જે સંજોગો યાદ આવે ને તો એ અભિપ્રાય જે આપણને પકડી રાખતો હતો, ખેંચ કરાવતો હતો, આડખીલી રૂપ થતો હતો એ બધું સ્પષ્ટ દેખાય કે હવે એ એની તાકાત નહીં રહી. બરાબર મોડો પડતો જાય ને. આપણે એના હા મોડા પક્ષમાં ના પડતા. બેસીએ આપણે એના પક્ષમાં ના હા બેસીએ એને આધાર ના આપીએ એટલે મોડો પડી જાય. એટલે આ રીતે જ બરાબર. પ્રકૃતિ તૂટી જાય. આપણી પ્રકૃતિ તૂટી જાય. આ પ્રકૃતિના ખાંચા હા બધા એટલે શું છે તૂટતા જાય. હા એને બરાબર આધાર ના આપીએ એટલે તૂટે. બરાબર છે. એટલે મને પહેલા શરૂઆતમાં જયારે અભિપ્રાય વિશે વાતો થતી ને હમ ત્યારે મને એમ થાય કે આ જતો કેમ નથી પણ હવે એમ થાય બરાબર કે એ એકદમ નહીં જાય. કાલ જતો રહે એવું બને. પણ તમે કીધું ને મોડો પડતો જાય એ અસર ના કરે આપણને એ આપણને હમ જકડી રાખી શકે નહીં. મેઇન આપણો આધાર જતો રહ્યો ને. હા આપણે ધારા અભિપ્રાયના બરાબર છે. પક્ષમાં બેસતા નથી એટલે મોટામાં મોટો આધાર જતો રહ્યો. અને જે વસ્તુનો તમે આધાર ના આપો એટલે નિરાધાર થાય અને પડી જાય ખરી પડે. બરાબર બરાબર સરસ. હા બહુ સારી વાત કરી તમે. મને મનમાં સમાધાન થાય ને એવી વાત થઈ સાહેબ. જો બરાબર આ એક સમાધાન આપણને નિરાકુરતા તરફ ખેંચી જાય. હમ બરોબર બરાબર બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે જે સામાયિક પદ હતું એ લેવું છે બિહારી આનંદજી? હા ટાઈમ થયો ને. હા ટાઈમ તો આપણે થોડુંક શોર્ટમાં લઈએ.
સ્ક્રીન પર આવે છે? આવે છે. અક્ષર સહેજ મોટા કરવા પડશે. હવે બરાબર છે? બિહારી આનંદજી, આના ઉપર સમજાવજો ને થોડું, વાત કરજો. વાત સમજાવો ને. પદ મૂકને હાર્દિક. મારા જોડે આઈ થિંક પેલું સેકન્ડ કે થર્ડ નું છે ને એ છે. આ પેલું ના ના, સ્ટાર્ટિંગ. આ તો આખું જુદું જ છે. એને સીડી મૂક, પદ થોડું ટાઈમ મૂકો, 5 મિનિટ કે 3 મિનિટ. પ્લે ધ સીડી. ઓ સીડી, 1 મિનિટ. આખું ન કરજો, લિમિટેડ. जगत सापेक्ष होवाથી જ્યાં આસક્તિ છે ત્યાં દુઃખ અવસ્તુની થતાં કિંમત જરા હાનિ થઈ તો ગૂંચ જગત સાપેક્ષ હોવાથી જ્યાં આસક્તિ છે ત્યાં દુઃખ નિરંતર સંશરણ માર્ગે
अनन्तामोह आकर्षे पूरणने गलन विरस्ते जगत सुख दुख बेतरफे अनुकूल लाग्યું ત્યાં રાગે પ્રતિકૂળ ભાસ્યું ત્યાં દ્વેષે પુરાવા સંયોગી ફળજો મિલે છે જૈસે કું તૈસે બિહારી આનંદજી, હા, સમજાવો. બરાબર. એટલે કવિરાજ એમ કહેવા માંગે છે કે આ જગત સાપેક્ષ છે. સાપેક્ષ છે એટલે જ્યાં જ્યાં તમને આસક્તિ થાય છે ત્યાં દુઃખ લાગે. સાપેક્ષ એટલે તમે બાપ છો તો સામે દીકરો કે દીકરી છે, તમે પતિ છો તો સામે પત્ની છે, તમે દીકરા છો તો સામે મા બાપ છો. એટલે આ સાપેક્ષતાને કારણે એકબીજા પ્રત્યે આસક્તિ ભાવ રહ્યા કરે. એટલે એકબીજાનો વ્યવહાર એકબીજાને ખૂંચ્યા કરે, એકબીજાને ગમે પણ ખરો. એટલે ખૂંચે છે ત્યાં એને દુઃખ લાગે છે. એટલે જગતમાં જે કંઈ તમને સુખ કે દુઃખ છે એ સાપેક્ષતાને કારણે છે. સાપેક્ષતા એટલે કોઈ પણ રીતે જેની સાથે તમે જોડાયા છો, એટલે જે પણ સંબંધે જોડાયા છો એ સંબંધના આધારે તમને આસક્તિ ઊભી થાય છે અને આસક્તિને કારણે દુઃખ થાય છે. અવસ્તુની કિંમત થતા જરા હાનિ થઈ તો ગૂંચ. એટલે વસ્તુ અહીંયા આત્માને વસ્તુ કહે છે અને અવસ્તુ એટલે આત્મા સિવાયની બાકીની બધી જે વસ્તુઓ છે, જે વિનાશી વસ્તુઓ છે, એ બધું અવસ્તુ છે. એટલે એ અવસ્તુની કિંમત થાય. અત્યારે તમે માણસ કરતા અવસ્તુની કિંમત વધારે છે. સહેજ નુકસાન થાય વ્યક્તિથી, ટીવી ધક્કો વાગે ને ટીવી તૂટી જાય તો માણસની કિંમત નથી, પણ ટીવી ના આધારે માણસને કિંમત થાય છે. અને જરા પણ હાનિ થઈ, નુકસાન થયું તો તરત જ અંદર ગૂંચ ઊભી થઈ જાય કે કેમ આવું કર્યું, આટલું ખબર નથી. એટલે આ રીતે આ આખું આ જગત છે કે છે. અને નિરંતર સંસરણ માર્ગે અનંતા મોહ આકર્ષે. એટલે આ જગતને સંસરણ માર્ગ કહ્યો. એટલે નિરંતર બધું બદલાયા જ કરે છે. સંસરણ માર્ગ એટલે આજે જે ટેકનોલોજી આવી, 2 દિવસ પછી 2 મહિના પછી આખી બદલાઈ જાય. એટલે નિરંતર બદલાયા કરે છે. એટલે જે મોબાઈલ અત્યારે બેસ્ટ લાગતો હોય, 6 મહિના પછી એનું આખું બધું બદલાઈ જાય. એટલે પેલા શબ્દો લાવજો.
એટલે આ સંસારના સમસણ માર્ગે અનંતા મોહ આકર્ષે. એટલા બધા મોહ છે, જાત જાતના મોહ છે કે એ બધું તમને આકર્ષે. અને એ આકર્ષે તો કે પૂરણ અને ગલન બે રસ્તે જગત સુખ દુઃખ બે તરફે. એટલે કે પૂરણ થાય છે અને એ જ ગલન થાય છે. એટલે પૂરણ થતા તમને આનંદ આપે અને ગલન થતા પણ તમને આનંદ આપે આ જગતમાં. એટલે બે રસ્તે સુખ અને દુઃખનો અનુભવ તમને થયા કરે છે. અને જ્યાં જ્યાં પોતાને અનુકૂળ આવ્યું, પોતાની બિલીફના આધારે વ્યક્તિ વ્યવહાર કરે કે સામેનો સંજોગ ભેગો થાય તો એના પ્રત્યે એને રાગ થાય છે. અને પ્રતિકૂળ થાય, પ્રતિકૂળ ભાષે કે ખાલી આ મારી ધારણા પ્રમાણે નથી એવું એને લાગે, ત્યાંથી જ એને દ્વેષ શરૂ થઈ જાય છે. એટલે છેવટે શું કહ્યું કે બધા પુરાવા ભેગા થતા શું ફળ આવ્યું એ તું જો. તને શું પ્રાપ્ત થયું? તને જે સંજોગો ભેગા થાય છે એ ભેગા થયા પછી ફળ સ્વરૂપે શું આવ્યું? તો કે તે જે કર્યું છે એનું જ ફળ તને પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે મિલે જૈસે કુછ તૈસા. એટલે સારું કર્યું હોય તો સારું મળે છે અને ખરાબ કર્યું હોય તો એનું ખરાબ ફળ મળે છે. એટલે તમારું જ કરેલું તમને પાછું મળે છે એમ કહેવા માંગે છે આનો સાર. બરાબર રજનીભાઈ? બરાબર, બહુ સરસ. હવે ટાઈમ થઈ ગયો છે, શ્રીમંત બોલાવો. હા. શાંતિભાઈ ફોલો કરજો. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોહી સવ્વ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. ऐसो पंचन मुक्कारो. ऐसो પંચન મુક્કારો. સવ્વપાવપણાસણો. સર્વપાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વીસિં. મંગલાણમ ચ સર્વેસિં. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે પછીનો પ્રોગ્રામ મહાત્માઓ કાલે સવારના 6:30 વાગે આપણે વિધિમાં મળીશું. તો જરૂર પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. બિહારી